کیا ہے. لیسن نمبر 20 میں آج ہم 232 الفاظ کمپلیٹ کر لیں گے. ہمارا ٹارگیٹ تھا 232 ورڈز ایسے جو قرآن میں ریپیٹیشن کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اوور 41,000 ٹائمز آئے ہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو سی دس، لیکن 20 گھنٹوں کی محنت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اگر آپ کو قرآن کریم کے آدھے الفاظ سمجھ میں آ گئے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے. یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. لاکھوں میں سے ہمیں چنا ہے، لٹرلی منتخب کیا ہے. اگر ہم اب چھوڑ جاتے ہیں یہ، یعنی QC1 کے بعد 2 کو جوائن نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا نعوذ باللہ I have rejected اللہ سبحانہ تعالیٰ سلیکشن. سو ڈونٹ گو اوے. کوشش کریں سیکریفائس کر کے ایک دفعہ قرآن کے راستے پہ چل پڑیں. اینڈ دیر ول بی اے ٹائم ول کم وین یو انجوائے اٹ. یعنی آپ کو ڈرائی نہیں لگے گا، بلکہ آپ فیل کریں گے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور الفاظ آپ سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. honestly it's a passion. یعنی اگر ایک دفعہ آپ کو یہ ذائقہ آپ ٹیسٹ کر لیں تو you will love it. Please do not go away and stay learning and understanding Quran. الحمدللہ آپ نے کورس مکمل کر لیا ہے. آئیے اب ہم کیا کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں، یعنی ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے الفاظ آتے ہیں جب ہم قرآن کریم کے رینڈملی ایک پیج کو دیکھتے ہیں. تو آئیے ہم پہچانیں گے وہ الفاظ جو ہم پڑھ چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے الفاظ پہچان لیا آپ نے؟ الحمدللہ. الف لام میم، یہ 3 الفاظ کہلاتے ہیں حروف مقطعات، یعنی ایسے حروف جو کہ الگ الگ ہیں. ان کے معنی کے متعلق ہمارے پاس کوئی سند یا کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم ان کو ایسے ہی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی جو اللہ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائے ہوں، لیکن یہ آگے ہم تک نہیں پہنچے. اگر آپ کو کوئی ایسے معنی ملتے ہیں کہیں تو آپ یوں سمجھے لوگوں نے اپنے کوشش سے یا اپنی کسی ریسرچ سے شاید قائم کیے ہوں، تو اٹس بیٹر کہ ہم اس کی تعویل نہ کریں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کون کون سا لفظ آپ پہچانتے ہیں اس میں؟ ذالک الکتاب، الکتاب، لا اتنا تو پڑھا ہے نا، لا نہیں، فیہ بھی پڑھا ہے. ہدن آپ نے اس طرح پڑھا ہے، ہدایت کو ہدن کہتے ہیں، پڑھا تھا ہدن للناس. یس یاد آ گیا مجھے، ہدن للناس پڑھا ہے. للمتقین میں لی پڑھا ہے، نہیں پڑھا پڑھا ہے. المتقین اس کے بعد ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ہم میں سے سب لوگ جانتے ہی ہیں متقین، جانتے ہیں. تو کیا خیال ہے، پروگرس اچھی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صرف ایک ریبہ نیا لفظ ہے، ایک متقین نیا لفظ. تو دیکھیں یہ کتاب نہیں، اس میں ہدایت لی، سب آپ کو آتے ہیں الحمدللہ. باقی رہے گے نئے الفاظ، کون سے؟ الف لام میم. اس کے متعلق تو آپ بھول جائیں نا، سارا قرآن بھی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ان کے معنی تو ہمیں نہیں پتا. ریب کا معنی شک، شک کا معنی ڈاؤٹ. سو لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ اس میں. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب نہیں ہے اس میں شک. ہدن ہدایت ہے، ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کا معنی دیکھیں، متقین کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ متقیوں. اس کا مطلب ہے متقین ہم کہیں گے اردو میں موجود ہے لفظ،
اس کا معنی جو ہے اس کو کلیئرٹی سے سمجھ لیتے ہیں. متقین وہ لوگ ہوتے ہیں، پہلی بات ہے متقین جمع ہے، یہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے. متقین جمع کون سی جمع ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہم نے پڑھی اس طرح کی جمع؟ یا والی یا جمع. ماشاءاللہ. متقین یہ مسلمین کی طرح ہے، متقین مسلمین کی طرح. تو مسلمون والی جمع کون سی ہوگی؟ واو. متقون. رائٹ، متقون. اب یہ سمجھنا میرا خیال اتنا مشکل نہیں ہے کہ متقین اگر لکھا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ اس کی بتائیں واحد، تو خیر چلیں آپ واحد نہ کرائیں، آپ یہ بتائیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دوسری والی جمع بتائیں، تو متقون ہوگی، جیسے مسلمین اور مسلمون. رہا گیا اس کا معنی کا. متقین وہ ہوتے ہیں، ان کی صفات تو بہت ساری ہیں اور ہم پڑھیں گے اس کے بعد، اگلی آیت میں پڑھیں گے بھی صحیح. بٹ ایکچولی متقین وہ ہوتا ہے جو ڈرتا ہے، یعنی ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ جس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے. ہی از کانشیس. سو متقین وہ ہے جو کہ اللہ کی ناراضگی سے کانشیس ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو جائیں. اس کا مطلب ہے وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے ہر عمل کی فکر ہوتی ہے کہ میرا خالق، میرا یعنی معبود، مجھے بنانے والا، جس نے میرا حساب کتاب لینا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، اور یقیناً آپ کو کبھی نہ کبھی ہوئی ہوگی، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ سے ناراض نہ ہو، تو آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جو اس کو پسند ہو. اگر اس کو بلو کلر پسند ہے تو شاید آپ بھی بلو کلر کی قمیض پہنے یا بلو کلر کو پریفرنس دیں. میننگ یہ ہے کہ یہ اگر ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے کہ وہ ہمارے کسی کام سے ناراض نہ ہو، تو ہم متقین میں شامل ہو جائیں گے. آئیے چلتے ہیں نیکسٹ. یہاں پر صفات دی متقین کی. الذین، سر یہ ذالکہ کا مطلب وہ نہیں ہے یہاں پر یہ کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کا؟ سر آپ ابھی کون سی کلاس میں ہیں؟ 1 میں. 1 میں. کہاں تک جانا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ 2 3 4 5 6 7. تو پھر ہم آپ گفتگو کریں گے کہ اس کا وہ کیسے بن جاتا ہے. اصل میں یو رائٹ، ہم نے پڑھا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے یہ، تو اس کو یہ تبدیلی آتی ہے ان کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کا مادہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ ہے کہ کئی دفعہ آپ دور کی چیز کو نزدیک کی چیز میں تبدیل کر دیتے ہیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اور کئی دفعہ نزدیک کی چیز دور میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کئی دفعہ نحنو، ہم نے یہ کہا، انزلنا، ہم نے نازل کیا، رائٹ، وہ ہوتے ایک ہیں. لیکن کئی جگہ پہ اسی چیز کو لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک مراد ہوتی ہے جمع لکھی ہوتی ہے، واحد مراد ہوتی ہے. یہ لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ میں. آپ اس کو وہ کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور سلائٹلی ڈیفرنٹ اس کی جو ہے نا تفسیر بن جائے گی. اب آپ بولیں گے تفسیر کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ یہ ترجمے جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں مفسرین والے ترجمے کریں جنہوں نے بڑی ریسرچ کے بعد کی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ذالکہ کا استعمال، اسی طرح اولائکہ کا استعمال، ان الفاظ کا استعمال جب تاکید کے لیے کرنا ہو تو وہ کا معنی یہ ہو جاتا ہے، اور اولائکہ کا معنی وہ سب، یہی سب ہو جاتا ہے. سو یہ باتیں اگر ہم QC1 میں پہلے دن ڈسکس کریں گے تو ذرا ڈیفیکلٹی ہو جائے گی، بٹ ہمارے ذہن میں ہو کہ ایسے پاسبل ہو سکتا ہے. رائٹ، سو آئی ہوپ دیٹ آنسرز فار ناؤ. تو آپ جب اگر آپ کو یہ آئے کوئز میں تو آپ یہی لکھیے گا، کیونکہ یہ زیادہ مناسب ہے. اگر آپ وہ بھی لکھ دیں گے تو اس کو ہم جواب کو درست مانیں گے. آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کوسچن فار ناؤ. الذین پڑھ چکے، یومنون نہیں پڑھا، بی ہم پڑھ چکے، واو پڑھ چکے، الصلاۃ پڑھ چکے، واو پڑھ چکے، مما یہ بھی پڑھ چکے ہیں، من پلس ما، رزقناہم
پڑھ چکے ہیں, ينفقون نہیں پڑھا. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے پڑھے. الذین وہ جو لوگ, بی پر, و اور, الصلاۃ نماز, و مما اور, سے جو, رزقنا یہ نہیں پڑھا ہم نے, ہم. اچھا رزقا آئی تھاٹ پڑھا تھا, رزقا اس نے رزق دیا. اگر میں آپ سے کہوں رزقا کا معنی اس نے رزق دیا, تو رزقنا کا معنی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. رزقا, رزقو, رزقتا, رزقتو, رزقتم, رزقنا. کیا معنی رزقنا کا؟ ہم نے رزق دیا. اور ہوم ان کو. ٹھیک ہے, تو باقی الفاظ کون سے رہ گئے؟ وہ لوگ ہیں, یعنی المتقین کون لوگ ہیں؟ المتقین کی صفات بتائی جا رہی ہے. وہ لوگ ہیں جو نمبر 1 ایمان لاتے ہیں. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آیت کو اپنے اوپر اپلائی کریں. تصور میں کریں کہ میں متقین ہوں, اب مجھ میں یہ صفات ہونی چاہیے. کون سی صفات؟ کہ وہ ایمان لاتے ہیں, یومنون بالغیب, غائب کے اوپر. یہ لفظ بھی, غائب بھی اردو کا لفظ ہے. تو کیا ایمان لاتا ہوں میں غائب پر؟ کیا مراد ہے غائب کا ایمان؟ اللہ غائب کا ایمان ہے, فرشتے غائب کا ایمان ہے, آخرت, جنت, جہنم غائب کا علم ہے, غائب پر ایمان ہے. تو وہ سب تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی, تمام کا تمام غائب کا علم ہے. تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غائب پر. نمبر 1. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یقیمون قائم کرتے ہیں. کس کو قائم کرتے ہیں؟ النماز. یعنی یہ نہیں لکھا ہوا نماز پڑھتے ہیں. اردو میں ہمارا تصور ہے کہ نماز پڑھنا ہے, قرآن کا تصور ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز کوئی چیز جب قائم کی جاتی ہے تو یو ہیو ٹو فلفل سم ریکوائرمنٹس. پڑھنے کا تو مطلب ہے آپ نے کتاب پڑھ لی, تو وہ قائم کرتے ہیں نماز کو اس کے ریکوائرمنٹس کے مطابق. اور کیا کرتے ہیں؟ و اور, مما, من اسما, اس میں سے جو, رزقناہم. اب رزقناہم کا کیسے ہم اشارہ کریں گے؟ ڈبل اشارہ. رزقنا ہم نے رزق دیا ان کو, یعنی اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو کیا کرتے ہیں؟ ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ. والذین, یہ بھی پڑھا ہوا, الذین یؤمنون, اب ہم نے پڑھ لیا. جب ایک دفعہ پڑھ لیا تو میں اس کو ووکیبلری میں ایڈ کر دیتا ہوں. بی پڑھ لیا, ما پڑھ لیا, انزلہ نیا لفظ ہے, الائکا پڑھ چکے ہیں, وا پڑھ چکے, ما پڑھ چکے, انزلہ دوبارہ آ گیا, من پڑھ چکے, قبلی پڑھا تھا پتہ نہیں, یاد نہیں مجھے, کا پڑھ چکے, وا پڑھ چکے, بی پڑھ چکے, آخرہ پڑھ چکے, ہم پڑھ چکے. صرف الفاظ نئے ہیں, یوقنون اور انزلہ. یہ دیکھتے ہیں. یومنون ایمان رکھتے ہیں, یہ پڑھ چکے ہیں ویسے تو. انزلہ کا معنی نازل کیا گیا, نازل کیا گیا. الائکا پڑھ چکے, انزلہ نازل کیا گیا. اور یوقنون یقین رکھتے ہیں. آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ زیادہ تر الفاظ کو جانتے ہیں, مور دین 50%. الحمدللہ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک وہی لوگ. اب یہ دیکھیں, ہمیں اولئک کا ویسے معنی کیا پڑا تھا؟ ذالک اولئک, وہ سب. وہ سب کا مطلب وہی لوگ پڑھ چکے ہیں, الا پڑھ چکے, ھدن من ربہم واولئک ھم. ایک لفظ رہ گیا, المفلحون, وہ لوگ جو کامیاب ہیں. یعنی وہی لوگ ہیں ہدایت پر. یعنی یہاں پر ترجمہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہی ہے وہ لوگ. یعنی کون سے لوگ؟ جن کی صفات کا ذکر کیا گیا پہلے. وہ کیا ہیں؟ جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں, جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ وہ ہدایت پر ہیں اور وہی ہیں جو کامیاب ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی ہمارا گول ہونا چاہیے دین میں. اور اللہ تعالیٰ کامیابی اس کو کہہ رہا ہے جس میں یہ صفات ہے. تو کیا میں کامیاب لوگوں میں ہوں؟ آئیے اب آیت الکرسی کو دیکھتے ہیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. آیت الکرسی کب پڑھنی چاہیے؟ اینی باڈی, اینی سجیشنز؟
ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد رات کو سوتے وقت، اور رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب ویسے تو جتنی بار مرضی پڑھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن 6 مرتبہ اپنی زندگی میں پکا کر لیں، یعنی ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے یہ بھی پڑھا کریں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی، اور چاروں کل بھی انشاءاللہ. سو آئیے، اللہ یہ بھی پڑھ چکے، لا بھی، الہ بھی، الا بھی، ہوا بھی. الحی نیا لفظ ہے، القیوم نیا لفظ ہے، لا پڑھ چکے، نیا لفظ ہے، سنتن، سب سے اور پہلی نوم. نہیں، نوم بھی پڑھ چکے ہیں. کسی کو یاد ہے نوم کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. آسنتا ہے، آسنتا کا کیا مطلب ہے؟ یو ہیو ڈن ویری ویل، ایکسلنٹ. اچھا، تھینک یو سر. اللہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے، الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو یا نہیں آتی اس کو، سینتن اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند. آئے اس میں دیکھنے کتنے الفاظ نہیں ہیں. لہو پڑھ چکے، ماں پڑھ چکے، فی پڑھ چکے، السماوات، ما، فی، ارض، من، ذا شاید نہیں پڑھا تھا، الذی پڑھ چکے، یشفعو نہیں پڑھا، اندہ پڑھ چکے ہیں. اندہ پڑھا تھا نا؟ پڑھا تھا، یاد آ گیا مجھے. اللہ پڑھ چکے، اللہ نہیں، اللہ پڑھ چکے ہیں. بھی اذن صرف نہیں پڑھا، تو 2 نئے الفاظ ٹوٹل. تو دیکھیے اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. من ذا الذی کون ہے وہ جو، یشفع سفارش کرے گا، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے گا یا کرتا ہے، اندہ اس کے پاس، الا سوائے، بھی اذن ہی 3 ٹکڑے ہیں، اس کی اجازت سے، مگر اس کی اجازت سے، کہ نہیں کوئی سفارش کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے. یعلم پڑھ چکے، یعلم آپ بتائیے مجھے. جی ہاں پڑھ چکے ہیں. علیما یعلم پڑھ چکے، ماں پڑھ چکے، بینا بھی پڑھ چکے ہیں. یاد ہے کہاں پڑھا تھا بینا؟ چلے سوچ کے بتائیے گا کہاں پڑھا تھا. ایدی نہیں پڑھا، ہم پڑھ چکے، و، ما، خلفا پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ولا پڑھ چکے، یحیطون یہ نیا لفظ ہے، بشیء من علمہ سب پڑھ چکے ہیں، الا بما شاء تمام پڑھ چکے ہیں. ماشاءاللہ. تو دیکھیں وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، یعنی ان کے ہاتھوں کے درمیان، وما اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے یا کر سکتے، بشیء کسی چیز کا بھی، من علمہ اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر یہ جو وہ چاہے. تو دیکھیں صرف 3 نئے الفاظ ہیں. وسع یہ نیا لفظ ہے، کرسی آپ کو پتہ ہے، کرسیہ سماوات والارض، ولا یعود یہ نیا لفظ ہے، حفظ یہ نیا لفظ ہے، وہو العلی یہ نیا لفظ ہے، اور العظیم پڑھ چکے ہیں. سو دیکھیں وسع سمالیا، کرسیہ اس کی کرسی نے، آسمانوں کو زمین کو، اور نہیں یعودو یہ نیا لفظ ہے، تھکانا نہیں تھکاتا ہو اس کو یعنی اللہ کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت. ہما بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کسی کو یاد ہے یہ نہیں یاد؟ ہما 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، آئی تھنک پڑھ چکے ہیں. وہو العلی العظیم یہ نیا لفظ ہے، اور وہ یہ پڑھ چکے ہیں، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے. تو دعائے قنوت اضافی یہ آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہمیں ریکویسٹ آئی تھی کہ تمام نماز ہم نے پڑھ لی، دعائے قنوت کے بھی معنی بتا دیں. دعائے قنوت ویسے تو بہت ساری دعائیں جو مانگی جا سکتی ہیں وطر میں، اکثر سب کانٹیننٹ میں ہم یہ والی دعا مانگتے ہیں، اور یہ اتنی زبردست دعا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اس دعا کو ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے.
تو آئیے آج ہم دو چیزوں پہ جو ہے نا بات کریں. ایک تو یہ ہے کہ کس سپیڈ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں. ماشاءاللہ آئی ایم شیور آپ سب لوگ روزانہ رات کو وتر پڑھتے ہوں گے اور آخری رکعت میں دعائے قنوت بھی پڑھتے ہوں گے, اور کس سپیڈ سے پڑھتے ہوں گے اس سپیڈ سے مجھے کون پڑھ کے سنائے گا؟ جی اطہر بھائی کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں اس طرح اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک نتوکل علیک نثنی علیک الخیر و نشکرک و نکفرک و نخلق و نترک من یفجرک. اچھا بس. اچھا اطہر بھائی مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ آپ تیز پڑھتے ہوں گے. یہ تو آپ نے ہمیں دکھانے کے لیے آج آہستہ پڑھی. تھوڑا سا تیز پڑھتا ہوں. تھوڑا سا تیز پڑھیں. تھے لیکن اب آہستہ پڑھتے ہیں. اب کچھ مل بھی جاتی ہے آخر میں مجھ سے اکثر. اچھا لیکن اب آج کے بعد آپ کیسے پڑھیں گے؟ آج کے بعد آپ ایک ایک لفظ کو نا سمجھ کر اللہم کیا مانا اے اللہ, تو تصور میں کیا لائیں گے؟ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ سے مخاطب ہے اے اللہ, اور ہم ایک سٹیٹمنٹ دیں گے. اچھا دعائے قنوت کا ذرا ایک اوور آل جو ہے نا مطلب کہ اوور مطلب یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وعدے. کسی سے جب وعدہ کرتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے, فیلنگز کیا ہوتی ہے؟ ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا یا یہ میں کرتا ہوں. دیکھیں مضارع فارم میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, میں یہ کرتا ہوں. تو دو طرح سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کرتے ہیں یہ کام تو آپ کہیں اللہ میں یہ کرتا ہوں, which is the proper way. اللہم ایاک نعبد, اے اللہ میں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. دیکھیں کرتے ہیں, تو آپ نے تصور میں لے کر آنا, چونکہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, اسی دل سے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور کسی اور کی نہیں کرتا. سو آپ ایسے پڑھیں گے اللہم ایاک نعبد, اور صرف وہی نہیں وہ لک, اس میں سر یہ آپ نے بیچ میں سے شروع کر دیے دعائے بیچ میں قنوت, کدھر گئی؟ ہاں اس میں سے بیچ میں غائب ہو گئی. اللہم انا نستعینک سے شروع کریں نا. او میں بھی کوئی کدھر چلے گئے, ہم یہاں سے شروع کریں گے, سوری ایک سلائیڈ آگے چلی گئی تھی. اللہم انا نستعینک, دیکھیں بے شک ہم پڑھ چکے ہیں انا, اپنی آپ گرامر بھی چیک کر لینا, پڑھ چکے انا بے شک ہم, نستعینک کوئی دیکھ سکتا ہے کہ دو ٹکڑے ہیں؟ نستعینک کا معنی ہم مدد چاہتے ہیں کا تجھ سے. تو اے اللہ بے شک ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے. پہلی بات ہے مدد چاہتے ہیں. نیکسٹ وہ, اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ نستغفرک, اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں. تو جو چیز چاہتے ہیں وہ ہمارے دل سے نکلنی چاہیے. اے اللہ بے شک ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں. وَنُؤْمِنُ, اور ہم ایمان لاتے ہیں بکا تجھ پر. وہ اور کیا کرتے ہیں؟ نتوکلو, ہم بھروسہ کرتے ہیں, علیکا تجھ پر, یعنی وہ کام ہے جو ہم کرتے ہیں. وَنُثْنِی, ہم تعریف کرتے ہیں, علیکا تیری. کیسی تعریف کرتے ہیں؟ الخیر, بہت ہی اچھی. وَنَشْکُرُکَ, یہ بڑا کی ورڈ ہے. وَنَشْکُرُکَ, شاکارا اس نے شکر کیا, یشکرو وہ شکر کرتا ہے, جیسے نصارا ینصرو, تو ینصرو یشکرو, یشکرونا تشکرو, اشکرو تشکرونا نشکرو, ہم شکر کرتے ہیں کا تیرا. ولا نکفرو کا, اور ہم نہیں کرتے تیرا کفر. کیا معنی کفر؟ کفارا یکفرو. کفرا کا کیا معنی تھا؟ کفرا کا ایک معنی تھا کہ اس نے انکار کیا, اس نے کفر کیا. ایک کفرا کا معنی ہوتا ہے اس نے ناشکری کی. میرا خیال ہے ہم نے یہ پڑھا ہے, ناشکری کی. تو ہم کہتے ہیں ولا نکفرو کا, اور نہیں ہم کرتے تیری ناشکری. وَنَخْلَعُ, نخلا ہوتا ہے الگ کرنا, دیکھیں نخلا ہم الگ کرتے ہیں. یہ بھی لفظ کیا؟ خلع یخلع, فتح یفتح. تو نخلع ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَنَتْرُكَ, نترکو, نترکو بھی آپ پڑھ چکے ہیں.
नसरा पढ़ा है आपने, नसरा उसने मदद की, तरका उसने छोड़ा, यतरुकु वो छोड़ता है, यतरुकु यतरुकुना ततरुकु अतरुकु, ततरुकुना नतरुक नतरुकु हम छोड़ते हैं, यानी हम वी लीव हम छोड़ देते हैं, हम अलहदगी इख्तियार करते हैं और हम छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? मन यफजुरु का, मन वो जो, यफजुरु नाफरमानी करते हैं, का तेरी। अच्छा, इस स्लाइड पर हमने कितने वादे किए हैं? हमने कहा है कि हम तुझसे मदद मांगते हैं, हम तुझसे बख्शिश चाहते हैं, हम तुझ पे ईमान लाते हैं, हम तुझ पे भरोसा करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं बेहतरीन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी नाशुक्री नहीं करते, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं और छोड़ देते हैं उनको जो तेरी नाफरमानी करते हैं। अब दिल से बताइए इनमें से कितने काम करते हैं? अगर ये सारे काम करें तो जिंदगी बदल ना जाए। तो अगर आप मेरे साथ एक मसला है कि अगर मैं मायने पर गौर करके जब पढ़ता हूँ तो आगे की आयत भूल जाता हूँ, फिर मुझे दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। सर यही आज इसको इस तरीके से याद करें ना कि आप अब ऐसे बात करें जैसे कि आप यू मीन दिस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक फिर आगे व नस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलाउ व नतरुकु मन यफजुरुक। तो आपको मजा आएगा पढ़ने का कि अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा। और अगर आपके दिल में वसवसा आता है ना कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूं, उसका तर्जमा चेंज कर दें टू फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर टेंस में यही होगा। तो आप कहें अल्लाह हम तेरी मदद मांगेंगे, मैं बख्शिश चाहेंगे, हम ईमान लाएंगे, हम भरोसा करेंगे, यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैंने आज नहीं किया तो हम आइंदा करेंगे। और आप नोट कर ले सारी की सारी दुआ हम के पहलू में, हम करेंगे, हम करेंगे, अगरचे आप अकेले भी मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप नुस्नी का जो तर्जुमा है और हम तारीफ करते हैं, नी तो मुझे मेरे के लिए नहीं होता अकेला, उसके लिए कौन सा वाला? नुस्नी व नुस्नी अलाई का नुस ये और हम पहला वाला तारीफ नून करते हैं। ना ना नून नून जिस तरह नशकुरु का है, अच्छा, हम वो पहला शुक्र अदा नून करते हम हैं, के लिए। अच्छा, पहला आखिर नून पे या आ रही है ना, नुस्नी, आखिर छोटी ये आ रही है, तो मैं समझा कि शायद वो मेरे लिए। नहीं नहीं, ये या उसकी अपनी है, ठीक ठीक है। तो यू आर राइट, ये गलती हो सकती है कि इसका पहला वाला देखें, नुस्नी नशकुरु का नकफुरु का, कभी जबर भी आती है, कभी पेश भी आती है कि नो मेनू हम ईमान लाते हैं। ये मेरा ख्याल सना से है, सना तारीफ, तो सना से सनी हो गया और नुस्ख से हम हो गए। देखिए सना देखिए इस तरह सना आता है, ठीक, सना सना से है और नून पेश जो हमारे लिए नुस्नी। जी, नून हमारे लिए, नून हमारे लिए, और सना जो है वो तारीफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, वलका और तेरे ही लिए, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, व नसजुदु देखिए सारे नून है, हम सजदा करते हैं, व इलैका और तेरी तरफ हम नसआ, ये नया लफ्ज है लेकिन नया इतना नया भी नहीं है, वो आपने पढ़ा है सही करते हैं, हम जब उम्रा करते हैं या हज करते हैं, ये वही है कोशिश करना, नसआ हम कोशिश करते हैं, या हम दौड़ते हैं, दौड़ना भी होता है कोशिश करना, व नफिदु हम खिदमत में पेश होते हैं, यानी खिदमत करते हैं, व नरजू हम उम्मीद करते हैं, रहमत का तेरी रहमत की, व नक्शा हम डरते हैं, अजाबा का तेरे अजाब से, इन्ना बेशक, अजाबा का देखें दो लफ्ज, अजाबा का तेरे अजाब से, हाँ नहीं बेशक तेरा अजाब, बेशक अजाबा का तेरा अजाब, बिलकुफार काफरों को, मुल्हिक पहुंचने वाला है। तो आप नोट कर सकते हैं कि चंद अल्फाज नए हैं, लेकिन दुआए कुनूत को अगर हम पढ़ेंगे गौर से तो हमारी नमाज में बहुत बड़ा चेंज आएगा इंशाअल्लाह। तो ये वो अल्फाज हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और जो नए अल्फाज हैं, नतवक्कल ये भी तवक्कुल से है, नस्तगफिरु ये भी हमारी नया नहीं है, नशकुरु भी नया नहीं है सच, लेकिन
आपको नजर आ गए नए अल्फाज कौन से हैं? और आगे क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे ग्रामर के चंद टेबल्स, ये रिवाइज करेंगे। तो 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट विद लेसन 20B। आइए शुरू करते हैं लेसन 20B। 1 मिनट हो गया शायद, हमें जो 1 मिनट की बात की थी, ब्रेक हो गई। सबको आवाज आ रही है? हुसैन साहब जी सर, आवाज आ रही है सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी, आ चैट में रही है। देख रहा हूं, एक सिस्टर का क्वेश्चन है कि मेरा माइक म्यूट है, तो आप उनका माइक क्यों म्यूट है? जी वालेकुम सलाम। सर, ये म्यूट था, अब उन्होंने अनम्यूट कर दिया है। मैं उस वक्त सवाल करना चाह रही थी, लेकिन वो सवाल एक और भाई ने कर दिया तो मुझे जवाब मिल गया सर। ओके श्योर, मैंने अभी वो पढ़ा है चैट, तो उसमें लिखा हुआ था, तो आई थॉट चलें गुड। सर मेरा भी सवाल जो था वो सूरत ये दुआए कनूत के बारे में था कि हम जब इसको आराम आराम से पढ़ते हैं तो फिर आगे भूल जाता है, लेकिन अब मैंने बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी बेहतर है स्पीड, अब मैं जल्दी पढ़ ही नहीं सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह बाकियों को भी बताइए ये, लेकिन मजे की दुआ है कि नहीं? डोंट यू लाइक इट? आई लव इट सर। तो क्योंकि मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला डेवलप होता है। सर तो इसका हल ये है कि अब हम जब अपने बच्चों को या छोटों को पढ़ाएं तो हम उनको बजाय रट्टा लगवाने के एक एक लफ्ज बेशक सिखाएं, लेकिन उनको ये बताएं कि इसके बाद रुकना है। तो जब रुकना है। बच्चे इस तरह से सीखेंगे तो फिर वो नहीं भूलेंगे। जो हमने अपने बचपन में जिस तरह से सीखा है वो तरीका गलत था, हमें सिर्फ रटवा दिया गया, हमें मतलब नहीं बताया गया था उस वक्त, तो इसलिए अब हम पीछे भूल जाते थे। लेकिन सर मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, खास तौर पे दुआए कनूत पे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने सारे बहन भाइयों को बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस से आ जाएगा, आप इस बात से फिक्र ना करें। क्योंकि मैं फिर करती हूँ कि मैं दिल ही दिल में उसको दोबारा से याद पढ़ना शुरू करके फिर आगे से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा, इससे ना उम्मीद ना हो। इंशाल्लाह जज़ाक सिस्टर, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें बाकी लोगों के साथ ताकि सबको एनकरेजमेंट मिले। वी हैव ऑल बीन थ्रू द सेम फेज। मैंने भी बचपन में तेज ही याद की थी, और जब तेज याद की होती है ना, फिर आहिस्ता करना में टाइम लगता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो वी इंशाल्लाह मैनेज इंशाल्लाह। तो आइए आज का सबक। पहली बात तो है अगले हफ्ते वर्कबुक का पहला हिस्सा नहीं, ये तो खत्म होगी बात, सारा पूरा करना है। फेल के शॉर्ट टेबल, ये तो रिवीजन हो रही है। देखिए अब ये रिवीजन शुरू होगी, आपके ग्रामर की रिवीजन। ये वो टेबल है जो कि आप सबको पक्का जबानी याद अजबर होना चाहिए। इसको तो रट्टा ही लगा लें, इसको मैं आई डोंट केयर, जैसे मर्जी आप याद करें। आइए एक दफा हम इकट्ठे मिलकर करते हैं। फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू, फ़अलू, फ़अलता, ये इसको मोनस को आखिर में ले जाए। फ़अलता, आपने किया। फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतू, फ़अलतुम, फालतू फ़अलना, फ़अलना,
تو فعالا ہمارے جو ہے نا یہ اس کو ہم کہیں گے چابی کی. تو ماضی کی جو چابی ہے وہ فعالا ہے. تو فعالا، فعالو، فعالتا، فعالتو، فعالتم، فعلنا. اور آخری والا جو ہے وہ مؤنث کا کر لیں فعالت بائے اشارہ. فعالت، فعالت کا معنی اس عورت نے کیا. آئیے نیکسٹ. یفعلو، یفعلون. یفعلو یفعلون. تفعلو، افعلو. تفعلوا افعلوا. افعلو تفعلون، نفعلو. تفعلون نفعلوا نفعلو اور تفعلوا. یفعلو ہوگی چابی آپ کی مضارع کی. آئیے افعل، افعل افعلو. افعلوا افعلو لا تفعل، لا تفعل لا لا تفعل تفعلوا لا تفعلو. لا لا تفعلوا. تفعلو تو ماشاءاللہ افعل کا معنی کر، کر اور ایک کر شخص کا کے لیے مطلب تو کر. یہاں پر جو نہیں لکھا ہوا وہ تو ہے یا تم، اس میں یہ انکلوڈڈ ہے. تو یا تم جو ہے نا، تم کر، تو کر، اے شخص تو کر. افعلو تم سب کرو. لا تفعل تو ایک شخص مت کر. لا تفعلو تم سب لوگ مت کرو. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا امر والے، اس میں تو جو ہے یا تم بلٹ ان ہوتا ہے. جیسے فعالہ میں بلٹ ان کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا. تو یہ اس نے جو ہے نا فعالہ میں بلٹ ان ہے. اسی طرح یفعلو میں وہ کرتا ہے تو وہ بلٹ ان ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو تینوں ان میں کچھ نہ کچھ بلٹ ان ہے. فعالہ میں اس نے کیا وہ بلٹ ان ہے، یفعلو میں وہ بلٹ ان ہے کرتا ہے، اور افعل میں تو بلٹ ان ہے تو کر، کہ تم سب کرو. تو ہماری چابی کیسے چلے گی؟ فعالہ، یفعلو، افعل. تو آج کے بعد جب نئے ٹیبل ہم یاد کریں گے تو صرف 6 چیزیں یاد کریں گے تو ہمیں پورا ٹیبل یاد ہو جائے گا. فعالہ یاد کرنے سے کیا یاد ہوگا؟ فعالہ، فعالو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو سے پورا مضارع کا، اور افعل سے امر کا. اچھا اب آج یہ تین ہے نا، یہ 3 اسم یہاں پہ آئیں گے. کون سے 3؟ ایک آئے گا فاعل، اسم فاعل، ایک اسم مفعول، مفعول، اور ایک مصدر. مصدر. یہ چیزیں سے یہ 6 سے ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہوگا. اسم فاعل کو اس کیس میں ہم کہیں گے فاعل، کرنے والا. اس کا اشارہ یہ ہوگا فاعل، کرنے والا. مفعول جس پر کام کا اثر پڑے. اور فعل ایسے مکہ، فعل کام کرنا، کرنے کا نام. تو اب یہ آپ کا بن گیا فعالہ ماضی، یفعل مضارع، افعل امر، فاعل اسم فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کرنا. یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ 3 اسم ہیں اور یہ 3 فعل ہیں. یاد رکھیے فعل سے پہلے الف لام نہیں لگتا، لیکن اسم سے پہلے الف لام بھی لگ سکتا ہے، اور اگر الف لام نہ ہو تو اس کے آخر میں ڈبل زبر، ڈبل پیش، ڈبل زیر بھی لگ سکتا ہے. اور جس کی جمع واو نون اور یا نون سے بنتی ہے وہ بھی اسم ہوتے ہیں. یعنی فاعل کی جمع فاعلون، فاعلین بن سکتی ہے. مفعول کی جمع مفعولون، مفعولین بن سکتی ہے. فعل کی جمع ایسے نہیں بنتی. فعل الگ سے ہے، اس کی جمع کا تصور یہ ہے کبھی یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اکثر، اور کبھی جمع بن بھی سکتی ہے، لیکن اس کا رول واو نون اور یا نون کا نہیں ہوتا. آئیے نیکسٹ. یہ ال کا بھی کلیئر ہو گیا، اور یہ بھی ہم نے کہہ دیا فاعلون، فاعلین، مفعولون، مفعولین. ہاں ایک اور، اگر فاعل ہے مذکر کے لیے کرنے والا تو عورت کے لیے کیا ہوگا؟ فاعلتن، آخر میں تا ہوگا اور لیفٹ ہینڈ استعمال ہوگا، کرنے والی. اور ایسے الفاظ جن کے آخر میں تا آتا ہے ان کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ الف تا کے ساتھ. تو فاعلاتن، یعنی اگر یہ مسلماتن ہوگا تو بنے گی مسلماتن، رائٹ. تو یہ مؤنث. اور اسی طرح مفعولتن اور مفعولات، وہی طریقہ ہے اگر لگا ہوا ہے یہاں پہ تا آخر میں. تو یہ ہو گیا ہمارا اس کو ہم کہیں گے شارٹ ٹیبل، یعنی شارٹ ٹیبل، مختصر ٹیبل. اور یہ اس کا ہے مکمل ٹیبل جو ہمیں آتا ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں. اب دیکھیں فاتحہ ہمارا جو ٹیبل ہے اس کو آئندہ کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ شارٹ ٹیبل میں فاتحہ، اور اس طرح اشارے کریں گے فاتحہ، یفتح، افتح.
کریں میرے ساتھ فاتحہ فتح یفتحو یفتحو افتح افتح فاتح فاتح مفتوح مفتوح فتح. مفتوح فتح اب دیکھیں اس کا ساؤنڈ وہی ہے نا, فعال فتح, یفعل یفتح, افعل افتح, فاتح فاعل, مفتوح مفعول, فتح فعل. اب دیکھیں سارے آپس میں ملتے ہیں سوائے آخری والا کا جو ساؤنڈ ہے آپس میں نہیں ملتا, اس کو نوٹ کر لیں. یہ فتح ہے اور یہاں فعل ہے, لیکن یہ سب آپس میں ملتے ہیں, مفعول, فاعل, افعل, یفعلو. یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے یہ مل رہے ہیں آپس میں؟ جی سر. یہ آپس میں ملیں گے اگر ایک ہی باب میں ہوں گے. باب کا کانسیپٹ آپ کو یاد ہے, ہم نے 4 قسم کے باب پڑھے ہیں, 4 دروازے, 4 ٹائپس آف وربس. پہلی ٹائپ کو کہتے ہیں فا یعنی فتح. فتح میں ہم نے کون کون سے پڑھے؟ فتح, فعل, جعل. ابھی جعل یہاں پہ نہیں ہے, وہ پڑھے ہم. پھر ہم نے نصارہ پڑھا. تو دیکھیں اس کا کیسے پڑھیں گے, میرے ساتھ رواج کے. نصارہ نصر ینصرو ینصر انصر, انصر ناصر ناصر منصور منصور نصر. نصر. اچھا اب دیکھیں ان دونوں میں یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں. فتح کے ٹائپ پہ ہم نے 3 مختلف افعال پڑھے. کون کون سے؟ فعال, فتح, جعل. اب نصرہ کی ہم نے الگ سے 4 یا 5 پڑھے. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ ماضی میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں فتح اور نصرہ ایک جیسے ہیں, لیکن یفتح اور ینصر میں فرق ہے. کہاں پہ فرق ہے؟ سیکنڈ لاسٹ. دیکھیں یہاں پہ زبر ہے, یہاں پہ پیش ہے. تو یفتح یہ ینصر ہے. پھر امر میں فرق ہے. کہاں پہ فرق ہے؟ پہلے پہ زیر ہے اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہے. اس میں پہلے پہ پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ پہ بھی پیش ہے, انصر. تو اگر آپ کو کہا جائے ایک ورب ہے کفارہ, اور میں آپ سے کہوں کفارہ نصرہ کے وزن پر ہے, تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہونی چاہیے. کفارہ, یکفرو اور اکفر. اگر آپ سے میں کہوں عبادہ نصرہ کے پیٹرن پر, تو آپ کہیں گے عبادہ یعبدو عبد. فائل ایک جیسے ہیں. دیکھیں فاتح, ناصر, عابد, حامد, سون و سفر. زارب. اچھا منصور بھی ایک جیسے ہیں, مفتوح, منصور, معبود. تو فرق کہاں پر ہے آپ کے؟ فرق آپ کو نظر آئے گا ماضی میں اور مضارع میں اور امر میں. اور اس کا تو رول ہے ہی کوئی نہیں, یہ ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. اب دیکھیں ضربہ, اب یہ تیسرا پیٹرن ضربہ ہے. ان تینوں میں ماضی میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک جیسے ہیں. مضارع میں فرسٹ زبر ہے, سیکنڈ لاسٹ زیر ہے. فرسٹ زبر ہے پیش, زبر پیش. اس کا مطلب ہے شروع والا تو زبر ہی ہوتا ہے, تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سیکنڈ لاسٹ کو دیکھیں, زبر پیش زیر. اور امر میں کیا ہے؟ پہلے پہ زیر اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر. آپ کے لیے ہنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے یاد نہ کریں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں زیر زبر ہے. آپ اپنی زبان سے یاد کریں. یہ صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ فرق معلوم ہو. جب میں نے یاد کیے تھے تو میں نے تو اس کو یہی ساؤنڈ سے یاد کیے تھے. نصرہ کا ینصرو آئے گا, پیش سے آئے گا. ضربہ والے یضربو. تو زیادہ صرف کیا کرنا پڑتا ہے, نیا فعل جب آئے تو کون سا باب کا ہے, جب باب پتہ چل جائے تو پھر آٹومیٹکلی اس کے ساتھ میچ کر دیتے ہیں. ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. اور سمیہ ہمارا آخری والا پیٹرن تھا. سمیہ, اب دیکھیے سمیہ میں اور باقیوں میں فرق ہے نا, سیکنڈ پہ زیر ہے. یسمعو بالکل یفتحو کی طرح ہے, لیکن چونکہ ماضی ڈیفرنٹ ہے تو ہم کہیں گے یونیک پیئر نہیں بنتا. یونیک پیئر کی کیا کہانی ہے کہ ماضی اور مضارع اگر سب کے لکھیں گے تو وہ یونیکلی ڈیفرنٹ ہوں گے. اگر ماضی آپس میں ملتا ہے تو مضارع نہیں ملے گا, اگر مضارع آپس میں ملتا ہے تو ماضی آپس میں نہیں ملے گا. لیکن ونس یو نو دا پیئر, آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کس باب میں. کسی کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا, وہ ذرا صاحب ہی کین آسک کوسچن. محمد بھائی بتا. I raise the hand.
مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے ٹیبل کی ریلیونس کیا ہے؟ یہ سارے ہمیں یاد کرنے ہوں گے؟ بیکاز میرا گرامر بہت ویک ہے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں. تو یہ سارے کیا مجھ کو یاد کرنے ہوں گے یا ان کی ریفرنس آگے کس طرح ہوئے گی؟ مطلب ہاؤ ول آئی بی یوزنگ دیم؟ ویری ریلیونٹ کوشچن. یہ چار تو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. اچھا، لیکن چاروں ملتے جلتے ہیں. جب آپ یہ چار یاد کر لیں گے، آپ یہ سمجھ لیں آپ نے نا ہنڈریڈز یاد کر لی ہیں آٹومیٹکلی. ریلیونس یہ ہے کہ جب آپ کو فتح یفتح، یعنی فتح آپ نے یاد کیا کرنا ہے کہ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. اگر یہ 6 الفاظ اور معنی آپ نے یاد کر لیے، ریلیونس یہ ہے کہ ہنڈریڈز آف وربس ول کم لائک دس. لیٹ سے میں آپ کو ایک نیا ورڈ کہتا ہوں رفع، اور کہتا ہوں اس کا مطلب ہے اس نے بلند کیا. اچھا، اس نے بلند کیا. اب یہ تو پتہ چل گیا. اب اس کے مجھے باقی فارمز کیسے پتہ چلیں گے؟ تو آپ مجھے کہیں گے سر مجھے بتائیں یہ کس پیٹرن پر آتا ہے، یہ کس باب سے آتا ہے؟ تو میں آپ کو کہوں فتح کے باب سے آتا ہے. اب آپ کو کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے رفع، رفعو، رفعت، رفعتو، رفعتم، رفعنا، یرفعو، یرفعون، ترفعو، ارفعو، ترفعون، نرفعو، ارفع، رافع، مرفوع اور رفعن. اب یہ پورا ٹیبل جو میں نے پڑھا ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایون آپ نے اس سے پہلے کبھی رفع سنا بھی نہ ہو. تو ریلیونس یہ ہوئی کہ آپ کو فتح جب یاد ہو گیا تو آپ کو ہنڈریڈز آف ورب جو اس پیٹرن پر آئیں گے آپ کو یاد ہو جائیں گے. یاد سے مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے آپ دیکھتے ہیں ارفع لفظ آتا ہے قرآن میں کہیں، ارفع بلند کر، ارفع. تو آپ کہیں گے ارفع یہ کہاں سے ووکیبلری آ گئی، اس کو میں کیسے یاد کروں؟ تو ہم کہیں گے ارفع کو یاد کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے میں نے کون سا اپنے ٹیبل میں ایسا ورب پڑھا تھا جو ارفع جیسا تھا. تو آپ اس ٹیبل پہ جائیں گے تو آپ کو افتح اس جیسا ملے گا، رائٹ؟ تو ایسا اسما بھی اس جیسا ہے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کہیں گے اگر ارفع کی طرح افتح ہے تو دیٹ مینس بیکورڈ آئی کین ٹریک اٹ کہ افتح بیکورڈز فتح تھا تو ارفع بیکورڈز رفع ہوگا. That's part of the story. So what you are doing is by memorizing these 4 tables, you are actually learning hundreds of tables that will look like this in future. Does that help you? جی تھینک یو ویری مچ. اچھا ایک دفعہ پھر یہ ذرا اسم کی قسم بتا دیں. یہ جو 3 اسم ہیں اس کی قسم میں I missed that one. اب اس میں یہ ہے ہم نے کہا ایک گرامر ٹیبل کے اندر اس میں کچھ وربز ہوتے ہیں اور کچھ ان ورب سے ایسوسیٹڈ ناؤنز ہوتے ہیں، اور انہی 6 ورڈز میں یہ تھوڑے سارے اور ایڈ ہوں گے. پورا گرامر بیس ہوتا ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو گرامر لینگویج سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. یہ اردو میں بھی ہوتا ہے لیکن اردو میں ہماری چونکہ مادری لینگویج ہے ہم نے کبھی یہ کیا نہیں. تو نیو لینگویج سیکھنے کے لیے ایڈلٹس کے لیے ہم نے یہ یاد کرنا ہے کہ 3 تو اس میں ہیں ورب والے فارمز. اور ورب کون سا؟ پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس اور انٹیروگیٹو یعنی ٹو آرڈر. اور 3 ناؤنز ہیں. اور 3 ناؤنز کون سے ہیں؟ ایک وہ ناؤن جو بتاتا ہے کام کرنے کا. اب جب کوئی کام کرتا ہے جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں ہم انگلش میں، تو وہ سبجیکٹ کسی نہ کسی آبجیکٹ کے اوپر اثر کرتا ہے. اس آبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں اسم مفعول. تو 2 ناؤنز ہو گئے، ایک کام کرنے والا، دینے والا، اور ایک جس کو دیا گیا. ایسے یاد کر لیں. یا میں ایسے یاد کرتا ہوں، ظالم ظلم کرنے والا، مظلوم جس پر ظلم ہوا، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی. سو یہ 2 جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں جو کہ ہر لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا لفظ جس سے کام کرنے والے کا پتہ چلے، اور جب وہ کام کرتا ہے تو جس پر اثر پڑتا ہے اس کو کیسے کہیں گے. سو نیو ورڈز ول کم، آپ اس کو آٹومیٹکلی ریلیٹ کر سکیں گے. جس طرح میں رفع آقا اس نے بلند کیا، تو اگر میں آپ سے کہوں بلند کرنے والے کو کیا کہیں گے، آپ کہیں گے رافع. اور جو چیز بلند ہوئی آپ کہیں گے مرفوع. اب دیکھیں رافع اور مرفوع آپ نے لینگویج میں رٹا نہیں لگایا، لیکن میتھڈولوجی سمجھ لی کہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فاتح کے ساؤنڈ پہ ہوتا ہے، یعنی فاعل کے ساؤنڈ پر ہوتا ہے، اور جس پر اثر پڑتا ہے وہ مفعول کے ساؤنڈ پر ہوتا ہے. تو آپ آٹومیٹکلی دیکھیں ابھی شروع میں آپ کو چیلنج لگ رہا ہے، لیکن ان کپل آف منتھس یہ 2-3 کورس کر لیں گے تو آپ کو یہ میتھمیٹیکل انالیسس لگے گا. یو ول لو اٹ، کہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو ایسے کھل کر سمجھ آئے گی
जैसे कि एक वो शख्स जो कि मतलब कई सालों से पढ़ता है, उसको नहीं पता होगा। जैसे अभी आपने पढ़ी थी दुआए कुनूत, अगर आप उसके अल्फाज पे गौर करना शुरू कर दें तो सारे कहीं पर फाइल आ रहा होगा, इसम फाइल, कहीं इसम मफूल आ रहा होगा, कहीं माजी होगा, कहीं मुजारे होगा, दे विल ऑल फिट इनटू दीज टेबल्स। अच्छा, आखिरी रह गया, आखिरी को हम क्या कहते हैं? मस्दर। मस्दर का माना होता है सोर्स। तो ये वो वर्ड है जहां से सारे वर्ड्स निकलते हैं। मतलब फतह को देखें, इसी से फतह निकला, इसी से यफ्ता निकला, इसी से इफ्ता निकला, एंड सो ऑन। तो ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। हम कहते हैं ना फतह हासिल की, सम नहीं, लेकिन बहुत सारे इसमें से इस्तेमाल होते हैं उर्दू में भी। सो ये जनरल वर्ड्स है कि जो इस दो में नहीं आते, एक काम करने वाला और एक इस पे काम किया गया, और भी तो इसम होते हैं, उनको हम इधर क्लब कर देते हैं इनटू मस्दर, और फिर चंद और भी आएंगी कैटेगरीज लेटर। सो are you getting the sense of the overall structure? Yes. Yeah, I am getting it. Thank you very much. Very well explained. इसको जो इसम है, इनको अरबी में क्या बोलते हैं? जिस तरह आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या इसको अरबी में क्या कहते हैं? ये जो इसको कहेंगे इसम फाइल। फाइल, इसम फाइल मैं इसम साथ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि बाद में हम कुछ और भी सीखने हैं हमने, तो इसको इसम सिर्फ फाइल ना कहें, इसम फाइल कहें। सो दिस विल बी सब्जेक्ट, जिस तरह के इंग्लिश में होता है। और ऑब्जेक्ट को कहेंगे इसम मफऊल। मफऊल, मफऊल देखिए, मीम पे फा, मफऊल, मफतूह, मंसूर, ये वाला जो था ना टेबल ऊपर, ये वाला, ये देखिए मफऊल, फाइल। तो ये फाइल हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये सिंपल नाउन ही है। या इसको कहते हैं इंग्लिश में वर्बल नाउन, बिकॉज, और ये इंग्लिश में भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, बट वाई गो इनटू अनदर ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर में जाने की क्या जरूरत है? हम इसको उर्दू और अरबिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, और ये बहुत ही रेलेवेंट है। आई टेल यू, जो कहता है ना मेरा ग्रामर वीक है, इट डजंट रिमेन वीक फॉरएवर। everybody starts off as weak in grammar, or slowly if you understand you become strong in grammar. जिसने भी कोशिश की है जिंदगी में, जिसने भी कोशिश की है, he has overcome these barriers. What does it take? Less than 100 hours total in your life. 20 hours आपने गुजार ली हैं, 4 ऐसे और आप कोर्सेज करें, amazingly आपको 80% of the words कुरान के आ जाएंगे इंशाल्लाह। 80%, just another 4 courses, maybe even more इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम जो पढ़ेंगे ना, एक स्लाइटली नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हु, हुम, का, कुम। ये हमने पढ़े हैं पहले, याद है आपको? कहाँ पढ़े थे? हमने उनको जोड़ा था इसम के साथ। अब आप देखिए, रब्बुहु, रब्बुम, रब्बुका, रब्बुकुम, या इस्मुहु, इस्मुका, या किताबुहु, किताबुहुम, राइट, कलमुहु, कलमुहुम। तो हमने पढ़ा था कि अगर इसम के साथ जोड़ते हैं इनको, तो कौन सा वाला बनता है? कंपाउंड पोजेसिव, पोजेशन शो करता है ना, किताब उसकी किताब। तो एक है हु होम की, जो हु होम जो है उसको हमने पढ़ा फॉर पोजेसिव। अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे कि इनको, हु होम को हम रिप्लेस कर सकते हैं फॉर अनदर इसम। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब हम फेल के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी इसम के साथ हमने इसको जोड़ लिया पहले, आज हम करेंगे फेल के साथ जोड़ेंगे इनको। यानी मैं कहूंगा नसरा हु, यानी जो हमें फेल, नसरू हुम। यानी आज हम पढ़ेंगे हाउ टू जॉइन द सेम हु होम विथ वर्ब्स। इससे पहले हमने इनको जोड़ा था इसम के साथ, तो माना निकला था पोजेसिव। आज हम इनको जोड़ेंगे फेल के साथ, तो माना निकलेगा ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है? लेट्स सी दैट। आइए, हल नसरता ज़ैदन, इस जुमले का माना क्या है? हल, क्या, नसरता, आपने मदद की, ज़ैदन, ज़ैद की। आर यू गुड विद दैट? Yes. हल नसरता, जवाब क्या होगा? ता का जवाब कैसे होता है? तू से। नाम नसर तू ज़ैदन, क्या तर्जमा होगा नाम नसर तू ज़ैदन? जी हाँ, मैंने मदद की ज़ैद। हल नसर तुम ज़ैदन, क्या माना होगा? क्या तुम सबने मदद की ज़ैद की? नाम
नसरना ज़ैदन। सो फार सो गुड। जी अच्छा, हाँ, अब मैं हम कह रहा हूँ, सबने मदद की ज़ैद की। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम रिप्लेस कर सकते हैं इन नाउन्स को विद हु, हुम, का, कुम। हु होता है एक के लिए और हुम होता है प्लूरल के लिए। तो लेट्स सी, अगर मैं कहूँ हल नसरता हु, यानी हल नसरता हु, तो क्या माना होगा? क्या क्या तुमने मदद की आपने उसकी उसकी? मदद की? तो हु उसने किसको रिप्लेस किया? ज़ैद को। ज़ैद। सो आई कैन से हल नसरता हु, डिड यू हेल्प हिम? जवाब में कहेगा वो नाम नसर तू हु, जी हाँ मैंने हेल्प की उसकी। सो हमने ये लर्न किया कि यू कैन रिप्लेस द नाउन जब आप आंसर कर रहे हैं विथ हु और होम, विथ का और कुम, 4 हम वर्ड्स यूज करेंगे। तो लेट्स सी, हल नसरता हु, क्या तूने मदद की उसकी? नाम नसरतु हु। हल नसर तुमु, क्या तुम सब ने मदद की उसकी? नाम नसर ना हु, हम सब ने मदद की उसकी। अब आप कहीं यहां पर एक चेंज नजर आ रहा है आपको। असल में क्या था? हल नसर तुम, याद है आपको? नसर तुम, ठीक है, और उसमें मैंने हु ऐड किया। तो होना क्या चाहिए था? हल नसर तुम हु, राइट? लेकिन अरब चाहते हैं सब कुछ मिला के पढ़ें, राइट? तो हल नसर तुम प्लस हु को जब मिलाते हैं तो मीम पर लगा देते हैं पेश और यहाँ पे वाव ऐड कर देते हैं। इसको पढ़ते हैं हल नसर तुमूहु। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज इजी टू प्रोनाउंस। तो ये एक चेंज है जनरल रूल में, बाकी जगह पे नहीं फेस करेंगे। अब फर्ज किया, अब मैं आपके साथ करता हूं, हल नसरा हु, मैंने क्या कहा? हल नसरा हु, क्या माना है उसका? क्या आपने उसकी मदद, क्या उसकी मदद की आपने? क्या उसने उसकी मदद की? माशाल्लाह, किसने कहा? क्या उसने उसकी मदद की? यहाँ पर आप वाला तो सबब है ही नहीं। आप वाला तब होता अगर ता लगा होता। तो हल नसरा होगा, क्या उसने मदद की उसकी, राइट? अच्छा, अगर मैं ये कहूं हल नसरू, नसरू हु, अलिफ निकाल देंगे इसमें, तो क्या मतलब होगा? क्या उन सब ने मदद की उसकी? तो हम अपना पूरा टेबल जो है ना हु के साथ अटैच कर सकते हैं। देखिए, हल नसरता हु, क्या तूने मदद की उसकी? अगर मैं कहना चाहूं क्या मैंने मदद की उसकी, तो मैं कैसे कहूंगा? हल नसर ना हो, हल नसर तू, नो नो नसर तू, नॉट सर तू हूँ, क्या मैंने मदद की उसकी? यानी जो हमारा पूरा टेबल है ना, नसारा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरना, हर एक के साथ हम हु ऐड कर सकते हैं, होम ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम सारे कवर नहीं करेंगे, सिर्फ 2-4 आपको बताने के लिए, ताकि आपको ये पता हो कि यू कैन ऐड दिस नेक्स्ट टू द फेल। जब करेंगे तो हम उसकी बात कर रहे होंगे, इसकी जगह पे जो नाउन था, राइट? सो आइए, सेम थिंग फॉर मुजारे। हल तंसुरू ज़ैदन का माना होगा क्या तुम मदद करते हो या करोगे ज़ैद की? तो जवाब में क्या होगा? सॉरी, तंसुर सामने, क्या तुम मदद करोगे ज़ैद की? नाम अंसुर, जी हाँ मैं मदद करूंगा। तंसुर का जवाब अंसुरु से। हल तंसुरूना ज़ैदन, क्या तुम सब मदद करोगे ज़ैद की? नाम नंसुरु ज़ैदन। अब क्वेश्चन आ जाएगा, मैं ज़ैद की जगह पे क्या यूज कर सकता हूँ? हु। हल तंसुरू, क्या तुम मदद करोगे उसकी? नाम उनसुरु हु, मैं मदद करूंगा उसकी। हल तंसुरूना, हल तंसुरूना हु, इशारा देखे, तंसुरूना हु, क्या तुम सब मदद करोगे उसकी? नाम सब मदद करोगे उसकी? नंसुरु, नंसुरु हु। ये डबल इशारा है। आर यू गेटिंग? डबल इशारे का मतलब ये है, देखें, एक इशारा होगी हल तंसुरु, क्या तुम मदद करोगे, और किसकी? हु, उधर इशारा कर दे, हु। अगर मैं ये कहूं कि क्या तुम मदद करोगे उन सब की, तो फिर कैसे कहेंगे? हल तंसुरू, नहीं,
तुम एक मदद करो उन सब की। तंसुरूहु तंसुरूनहु, नहीं, तुम मदद करो, तुम एक मदद करो, हम तंसुरु हम, तुम सब मदद करो उन सब की। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि अब हमने दो मिला रहे हैं डायरेक्ट, दो डिफरेंट, इस चीज को हम स्टडी करेंगे लेटर इन QC 2 and 3। इधर आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि यू कैन यूज एक एक्चुअल नाम जैद को हम हु से कर सकते हैं चेंज, इसी तरह हम अगर ज्यादा लोग हैं तो हम से चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज हमने सिर्फ स्टडी की, ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, उनसुर मदद कर जैद की, अनसुरु जाइदन मैं मदद करूंगा जैद की, उनसुरु जाइदन तुम सब मदद करो जैद की, नंसुरु जाइदन। अब अगर मैं कहना चाहूं तू मदद कर उसकी, तो मैं क्या कहूंगा? उनसुर तू मदद कर उसकी, और जवाब में मैं कहूंगा अनसुरु हु, मैं मदद करूंगा उसकी। तो वी आर जस्ट लर्निंग कि जब किसी बंदे का नाम हो उसकी जगह पे हम हु कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा हो तो हम कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए उनसुर हु, अनसुरु हु, उनसुरु हु, नंसुरु हु। तो ये मुश्किल तो नहीं है कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट अ न्यू थिंग जो पहले आपने नहीं की। यू आर एडिंग हु, हुम, का, कुम टू आवर बेसिक वर्ब टेबल। और आप नोट करें आपको सिर्फ हु की प्रैक्टिस कराई गई है, ना हुम की प्रैक्टिस कराई गई है, ना का की और ना कुम की। वो भी तो हो सकते थे ना, तो इसका मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको हु की प्रैक्टिस कराई गई है। अगरचे यू गेट द आइडिया कि हुम भी आ सकता है ज्यादा लोगों, का भी आ सकता है, बट दैट वी विल डू लेटर इंशाल्लाह। इस वक्त सिर्फ कॉन्सेप्ट है अल्लाह इसका क्या मतलब है? अल्लाह ये तो अल्लाह का नाम है, ये तो इसका अपना हुआ है, याद रखें। दिस इज नॉट दिस वन। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह के बाद पर हु लिखा है। देखिए कई दफा ये हु जो लफ्ज होता है ये अपना स्पेलिंग का वर्ड होता है, राइट। सो अल्लाह में दिस इज पार्ट ऑफ द वर्ड। जिस तरह हम कहते हैं आयशा, वो आयशा ता हो गया है, जो भी, यानी वो उसका अपना है। तो हु कई दफा अपना लफ्ज भी, अपना भी वर्ड हो सकता है, इसको ज़हन में रखना है। तो कैसे पता चलेगा विद टाइम। और वैसे भी अल्लाह जो है ये तो ये नाउन है, ये मतलब प्रॉपर नाउन है, जहां पर हु उसका स्पेलिंग का हिस्सा है। नुक्ता तालीम, जन्नत में आला मकाम पर पहुंचने के मुतल्लिक एक हदीस है और बहुत ही खूबसूरत हदीस है। युकालु लिसाहिब कुरान, कहा जाएगा साहिबुल कुरान से। क्या कहा जाएगा? इक़रा, पढ़ो, का मतलब पढ़, तू पढ़। वरतक़ी, और चढ़, यानी पढ़ और चढ़। वरत्तिल, रत्तिल होता है पढ़ने का तरीका, तरतील के साथ। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु, यानी उस तरह पढ़ जैसे तू पढ़ा करता था तरतील के साथ फिर दुनिया। अभी हम बात कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की, वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना तरतील से पढ़ना होता है। तो कहा जाएगा ऐ शख्स, यानी जो आप कुरान पढ़ रहे हैं, तू पढ़ कुरान और चढ़ मर्तबे में जैसे पढ़ा करता था तो दुनिया में फिर दुनिया। फ़इन्न मंजिलतका, कि तेरी मंजिल, देखिए मंजिलतका, इन द आखिरी आयतिन, कब होगी? उस आखिरी आयत पर, तक़रऊहा, जिसको तू पढ़ेगा। इसका मतलब समझ में आता है कि जितना कुरान आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही मर्तबा आपका बुलंद होगा जन्नत में इंशाअल्लाह। तो अब आखिरी बात यह है कि दुनिया का घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम। आप में से किसी ने मेहनत की है दुनिया का घर बनाने के लिए? जी सर। क्यों, कितने साल लगे? बड़े साल लगे। सालों मेहनत के बाद इंसान जिंदगी में एक घर बनाता है, और आमतौर पे जब घर तैयार होता है तो ऐसी उम्र पे पहुंच जाता है और बासु दाखिल होने से पहले ही चले जाते हैं दुनिया से। तो क्या ख्याल है, हमेशा का घर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? जरूर करनी चाहिए सर, तो बल्कि आइए, यही करनी चाहिए। बल्कि यही करनी चाहिए। तो हम, और जिसमें सुकून भी होगा। तो हमेशा की तरक्की के लिए हमें क्या बनना चाहिए? साहिबुल कुरान। अब साहिबुल कुरान जो है,
हाफिज कुरान भी हो सकता है जो पढ़ता है और अमल करता है। याद रखें, अमल के बगैर कुरान जितना पढ़ेंगे ना, आपका ज़हन इतना क्लियर हो जाएगा कि अमल के बगैर जो है ना, कोई कुरान का पढ़ना जो है आपको फ़ायदा नहीं दे सकता, क्योंकि कुरान पढ़कर उसके अगेंस्ट चलना, कुरान आपके खिलाफ गवाही देगा। ये हम आगे पढ़ेंगे जाकर। कुरान भी गवाही देता है कि बंदे ने पढ़ा तो ये है और कर रहा कुछ और है। सो कुरान के पढ़ने वालों के लिए, हिफ्स करने वालों के लिए और भी ज़रूरी है कि वो उस पर समझकर उस पर अमल करें। कुरान समझेंगे तो हिफ्स करना भी आसान हो जाएगा। देयर इज़ नो डाउट, समझकर हिफ्स करना कुरान, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। आइए हम नियत कर लें कि हम कुरान को हिफ्स भी करेंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है? QC2 में हम पढ़ते हैं पहले 5 सफ़ात सूरतुल बकरा के पहले पारे के, और QC3 में पढ़ते हैं अगले 5 सफ़ात, और QC4 में पढ़ते हैं अगले 5 सफ़ात। इस तरह जब हम QC5 तक पहुंचते हैं तो पहला पारा मुकम्मल हो जाता है, और हम में से अक्सर स्टूडेंट्स पहला पारा हिफ्स कर लेते हैं। वो कैसे? क्योंकि हर क्लास में हम चंद आयात पढ़ते हैं, यानी 5 सफ़े अगर पूरे 20 लेसन में पढ़ने हैं तो आप एक लेसन में मेरा ख्याल है आधा पेज से भी कम पढ़ रहे होते हैं, और उसमें आप इतनी मरतबा वो आयत पढ़ते हैं कि वैसी आयत याद हो जाती है। और अक्सर हमने देखा, और स्पेशली लेडीज, उनका पहला पारा हिफ्ज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इन QC5 तक पहुंचते। तो बहुत बड़ी सआदत है। तो ये एक ऑटोमेटिक बोनस आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। जितना भी हिफ्ज करें उतनी दर्जात मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आइए, हमने कोर्स की आखिरी स्लाइड आपके सामने रखता हूँ। कुरान के एंड तक, यानी मुकम्मल समझने के लिए हमने 20 सीढ़ियों पे चलना है, 20 स्टेप्स। पहला स्टेप हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क, आवर टारगेट। और अभी हम लेते हैं अब देखें, टीचर बनिए। अभी से QC1 के बाद टीचर क्यों नहीं बन सकते हैं? जो सीखे है मैं आगे सिखाऊंगा, इससे खुद भी फायदा होगा और दूसरों को भी मिलेगा, फायदा होगा इंशाल्लाह। हमें टीचर्स तो सही, मगर सीखेगा कौन हमसे? अभी तो कुछ कच्चे से। सर नहीं, मैं बताऊं आपको, दुकान सबसे ज्यादा कौन सी चलती है? अतर भाई मुझे बताएं, आसपास देखिए दुकानें कौन सी चलती है? शॉप, सबसे सक्सेसफुल शॉप कौन सी होती है? जिसमें सारा सामान होता है। नहीं, अतर भाई मैं आपसे यकीन नहीं करता। जो सबसे सस्ती होती है। नहीं जी, सस्ती की बात भी नहीं है। आप मैं सोचें, सबसे सक्सेसफुल दुकान कौन सी होती है? ना वो सस्ती वाली होती है, सबसे ज्यादा जिसके पास माल सब, वो नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। जिसका सेल्समैन अच्छा। नहीं सर, ये भी आप सोचें कौन सी दुकान सबसे ज्यादा चलती है? सच्ची बात तो ये, जिसकी जानने वाले ज्यादा होंगे, जो बिल्कुल घर के करीब सबसे खालिस चीज दे, सबसे खालिस प्योर। नहीं सर, नहीं, जो दुकानदार बहुत आजिज हो, जहाँ डिमांड ज्यादा हो, सबसे ज्यादा। जो मोहल्ले में अभी तक जवाब नहीं आया। दुकान करीबी नहीं, सोचें सबसे सक्सेसफुल दुकान कौन सी होती है? जी, जो नहीं हो, नहीं जरूरी ना सर, जो दुकानदार लोगों को उधार दे, जिसमें खाने पीने का सामान ज्यादा हो। अरे ये पाकिस्तान की बात नहीं। अच्छा नहीं, आप सोचें, लोगों की डिमांड के मुताबिक हो, करीब सबसे ज्यादा डिमांड हो, डिमांड की करीब आंसर ये भी सही नहीं है। जिसके पास फौरी जरूरत का सामान हो। सर ये भी सक्सेसफुल दुकान जो होती है, मैं आपको बताऊंगा तो यू ऑल एग्री विद मी। बता दो, जो मेहनत से ज्यादा मेहनत करे, जिसके कस्टमर सबसे ज्यादा हो, जिसका कस्टमर बेस सबसे ज्यादा हो, वो सक्सेसफुल है। बात सुने, कुरान सिखाने के लिए कस्टमर बेस आपके पास कितना है? ह्यूज। कस्टमर किसका ज्यादा होगा? सर कस्टमर सर कैसी बात है? कितने मुसलमान हैं जिनको कुरान समझ नहीं आता? पोटेंशियल कस्टमर बेस कितना है? अगर इस वक्त 1.8 से 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, अपने इर्द गिर्द भी देख लें, और 1% को भी कुरान समझ में नहीं आता, तो कितना बड़ा पोटेंशियल कस्टमर बेस है आपके पास? ह्यूज। अब आपकी बात आती है, किसी ने कहा सेल्समैन अच्छा हो, सामान अच्छा हो, ये बात की बातें हैं, लेकिन कस्टमर अगर हो ना तो बाकी बातें दुकान भी भर लेगा।
आप बताएं इसमें कौन सी अकल चाहिए? कस्टमर बाहर लाइन लगी हुई है तो आप अपना माल भी बढ़ा लेंगे। तो कस्टमर बेस अगर मौजूद है तो कमी किस चीज की है? दुकानों की कमी है। किसी ने डिमांड की बात की थी, ये डिमांड सप्लाई की बात है। आप दुकान लगाएं, कैसे नहीं चलेगी? दुकान चल तो जाएगी मगर एक कोर्स के बाद बंद भी हो जाएगी। नहीं सर, सारे कस्टमर चले जाएंगे। कस्टमर बहुत ज्यादा है, यही तो कह रहा हूँ, वो चले जाएंगे, उतने और आ जाएंगे। सर यहाँ तो आप पॉपुलेशन ग्रोथ आपको शायद अंदाजा नहीं है मुस्लिम से कितनी है सर। ये तो ऐसी खुली, देखिए अल्लाह ताला ऐसी नेमत किसी किसी को मिलती है, ये हमारी जनरेशन को मिली है। अगर ऐसा होता, सबको कुरान समझ आता होता और आप दुकान खोलते कुरान समझाने की, तो कौन आता? सर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इस जनरेशन को मिली है कि उसे कहते हैं पांचों, क्या कहते हैं, सर घी में और अपनी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। या बात सुने, इमेजिन करें ऐसी सिचुएशन मेरा ख्याल थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में आती है। वी आर सिटिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ इट। अच्छा असल बात है, अल्लाह ताला ये भी नहीं पूछेगा कस्टमर क्यों नहीं आए तुम्हारे पास, एज लॉन्ग एज शॉप आपकी खुली हुई है सुबह से शाम, कस्टमर भी उसी ने भेजने हैं। कम आए तो अल्लाह मैंने तो खोल रखी थी, तेरे कस्टमर आए नहीं। सही, कस्टमर मौजूद है, कस्टमर मौजूद है। So I think did I inspire anybody to become a teacher? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तैयार हूँ हमेशा से, पर डर ये रहा हूँ कि पहला किया हुआ अभी पता नहीं मुनासिब है नहीं है। सर ये शैतान के वसवसे हैं, मान ले मेरी बात, शैतान के। आप शुरू कर दें और देखें इसमें बरकत कैसे पड़ती है। ठीक है, आपका सबसे पहले अपना पक्का होगा। मैंने क्यों शुरू किया था, जी बताइए। सर एक बात यह है कि दिल तो बहुत चाहता है, क्योंकि सिखाने का सबसे ज्यादा फायदा सिखाने वाले को होता है जब आप बहुत बड़े टीचर नहीं होते। लेकिन डर सवालों से लगता है कि अगर कोई आपका स्टूडेंट आपसे सवाल पूछे और आप उसको क्लियर ना कर सकें तो फिर बहुत शर्मिंदगी होगी। ये बिल्कुल सही बात, यही जहन में है। अच्छा आप इसको इस वसवसे को निकालें। अच्छा वसवसा पता कैसे निकलता है? आप सबने वो कहानी सुनी है कि पहले टोनी को निकालें फिर मसला हल होगा? सुनी है किसी ने? नहीं सुनी आपने? देखिए जब तक टोनी को नहीं निकालेंगे ना दिमाग में से तो मसला हल नहीं होगा। इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि एक गांव था, उस गांव में कुछ लोग रहते थे, उस गांव में एक कुआं था, उस कुएं से सब पानी लेते थे। एक दिन जब वो पानी लिया उन्होंने कुएं से तो उसमें से बदबू आती थी। सब लोग किधर गए भाग के? मस्जिद के मौलवी साहब के पास कि सर ये हमारे कुएं में से पानी में से बू आती है, क्या करें? मौलवी साहब ने क्या किया होगा? अपनी किताबें निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जी मुझे मसला का हल मिल गया। किताबों में लिखा है कि अगर ऐसा हो कि बू आ रही हो पानी में से तो आप 40 डोल पानी के निकाल के बाहर फेंकें तो पानी ठीक हो जाएगा। तो क्या किया लोगों ने? लोग गए 40 डोल निकाले बाहर, पानी साफ हो गया। चंद दिन बाद फिर बू आनी शुरू हो गई। सब लोग गए मौलवी साहब के पास कि जी आपने तो कहा था ठीक हो जाएगा मसला, 40 डोल पानी के भी निकाल दिए, अब फिर बू आ रही है। क्या किया मौलवी साहब ने? किताबें फिर निकाल ली। किताबों के पढ़ने के बाद का अच्छा ये बात, 40 डोल और निकालो और इस बार पूरे गिन के निकालना भर के। सब लोगों ने 40 डोल गिन के निकाले, पानी साफ हो गया। और फिर हफ्ता गुजरा तो फिर वो आनी शुरू हो गई। सब लोग फिर मौलवी साहब के पास पहुंचे कि भाईजान सर आपने तो कहा था कि बू नहीं आएगी, अब फिर बू आ रही है। मौलवी साहब ने क्या किया? अब उनको समझ में ना आया, किताबों में तो जवाब नहीं मिल रहा। अब इस कश्मकश में थे कि वहां से एक मुसाफिर गुजरा, आप जैसा एक पढ़ा लिखा बंदा गांव से गुजरा था। लोगों ने कहा देखो तुम यहाँ क्यों बैठे हुए अफसरदा से? उन्होंने कहा मसला हमारा ये है कि कुएं में से बू आती है पानी की, हमने सारे तरीके निकाल लिए हैं, 40 डोल भी किए हैं, लेकिन बू नहीं जाती। आपने कहा चलो चल के देखते हैं। वो चल के गए, कुएं को अंदर से देखा, कहा जरा मैं रस्सी दो मैं जाके देखूं नीचे गए तो एक कुत्ता मरा पड़ा था। उन्हें कुत्ते को निकाल के बाहर फेंका, कहा जी आप 40 डोल निकालो। उन्हें 40 डोल निकाले और पानी उसके बाद साफ खुशबूदार आना शुरू हो गया हमेशा के लिए। तो क्या कहानी सीखी आपने इससे, क्या लेसन मिला? उस कुत्ते का नाम टोनी था।
so to speak. तो अब अगर आप टोनी को निकालेंगे तो मसला आगे बनेगा, अगर वो टोनी नहीं निकलेगी तो फिर मसले का हल नहीं होगा. आप ये कहते हैं कि मैं कैसे सिखाऊंगा, मुझे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इन सब चीजों को बाहर निकाल के साइड पे करें और मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, मैं तैयार हूँ. इसके लिए करना क्या होगा? करना ये होगा, पहले तो नियत कर लें इंशाल्लाह. वो तो हम फौरी कर लेते हैं. नियत करने के बाद अब आपने क्या करना है कि देखें QC2 तो मुकम्मल करना है, साथ साथ आपने नेक्स्ट हमारा टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप भी आ रहा है आपका, मैं उसके अंदर भी दाखला लेना चाहता हूँ ताकि उसमें हम सिखाएंगे आप कैसे पढ़ाएंगे. फिर उसमें सारा ये बताएंगे कि कैसे आपने 5 स्टूडेंट से शुरू करना है या 3 से शुरू करना है, अपने घर वालों के साथ शुरू करना है. आपको सारे वो क्वेश्चंस, देखिए आप गैस कर सकते हैं कितने कोर्सेज पढ़ाए होंगे हमने मिलजुल के, कोई तकरीबन 250 है ये बैच नंबर. तो जो लोगों ने क्वेश्चन पूछने थे ना हमसे वो पूछ चुके हैं, हमने सब डॉक्यूमेंट कर लिए हैं. वही पूछेंगे बार बार, वही पूछेंगे दोबारा आपसे. कोई अगर एक्स्ट्रा आ गया तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, नहीं तो वही क्वेश्चन आएंगे बार बार. आपने वो क्वेश्चन अपने सामने रखना, उनको हम कहते हैं FAQs. क्या बनता है FAQs में? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. वो सब आपके पास होंगे. तो सवालों वाला तो मसला ही कोई नहीं है, कहाँ से सवाल लेकर आ जाएंगे वो, जहाँ से भी लाएंगे आपको जब. और फिर हमने वो बड़ा खूबसूरत तरीका रखा है कि अगर सवाल का जवाब ना आता हो टीचर को, तो टीचर क्या करता है, सब्र करिए आपको मैं अगली बार बताएंगे. ठीक है ना? सर मैंने सोच लिया है इंशाल्लाह मैं टीचर बनूं. ठीक है, आप वर्कशॉप बताएं सर कैसे अटेंड करना है, वो कहाँ? वो आपने बस अल्फाज से रखें टच. आपको मटेरियल भी भेजेंगे, पूरा हम बनाया हुआ है, किसे कहते हैं हम, मैनुअल, टीचिंग गाइड होगी, टीचिंग मैनुअल होगा. यानी आपके पास कमी कोई नहीं है, आपने बस पढ़ाना शुरू करना है. ये सारी स्लाइडें आपके पास होंगी. आपको एक लैपटॉप चाहिए या एक वो चाहिए, आजकल तो स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, आईपैड भी है, और आप शुरू कर दें. आप देखिए इसमें बरकत पड़ेगी, आपका अपना भी काम पक्का होगा. ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे स्लाइड चाहिए. चलें सर, आप ये लिख कर भेज दिए और अब शुरू कर दें. अब कनाडा में एक और हमारे पास टीचर हो गए, अतर भाई. अच्छा, अब हम अगला कुछ टाइम गुजारते हैं फॉर रिवीजन. तो हम ऐसे करेंगे कि एक रिवीजन तो आज है ना, आज थोड़ी देर के लिए कितना टाइम रह गया आज? सर मेरे ख्याल से रिवीजन स्लाइड नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, वैसी मशवरा है सर. और अभी क्विज अगर आप सॉल्व करा दें एक बार सर, अगर कोई क्वेश्चन हो, मैंने लिंक आपको ईमेल दोबारा किया है सर. तो बाकी अगर आपकी कोई और राय हो तो कोई मसला नहीं. क्विज तो खुद करना है. देखिए क्विज में तो ये है कि वो क्विज करेंगे, कोई गलती होगी आप बता देंगे उनको. राइट सर, ठीक है सर. उनकी रिवीजन नहीं होगी. मेरा अपना ये ख्याल है कि आपको एक सैंपल क्विज भेजा है, आपके फोन पर आ चुका होगा, आप उसको अलग से 1 घंटा लगा के सॉल्व करें. तो आपके उसमें से नंबर फर्ज किया वो 90 नंबर का है, 100 नंबर का, आपके आते हैं फर्ज किया 80 नंबर. तो आपको फौरी पता चलेगा गलतियां कहाँ थी आपकी. उसके बाद अगर कोई गलती रहती है आप उसको लिख लें ताकि नेक्स्ट वीक के सेशन में डिस्कस कर सकते हैं. अभी का जो टाइम है ना, अगर अगला 15-20 मिनट या आधा घंटा, आई डोंट नो कितना टाइम आपके पास है, कितने बजे तक क्लास? तकरीबन 25 मिनट है सर, तकरीबन 25 मिनट. वैसे 10:30 से तो 1 बजे तक क्लास नहीं होती थी. चलें खैर, एनीवे आधा घंटा जो है नेक्स्ट, आपके जो क्वेश्चंस हैं, मतलब आप समझते हैं कि आपका कोई एक वीक पॉइंट है, या बल्कि इन अदर वर्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, नेक्स्ट 30 मिनट्स में मैं आपके आंसर करना चाहता हूँ. दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन. एक पूछेगा, बाकियों को भी फायदा होगा. अगर वैसे मैं आपको टेबल कराने शुरू कर दूं, आई डोंट थिंक दैट इज दैट इफेक्टिव. सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस. आप पहले रेस करें अपना हैंड और फिर मैं कहूंगा प्लीज गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चन.